Hello, dear students. Welcome to the last session of the explanation of the story The Gardener, which is written by P. Lankesh. So, in the previous video, I told about the character of Tamanna and Basavaya and those characters about the story of Tamanna and Basavaya, which was narrated by an old man here. So, students, in the last other previous videos, I told even about the old man. Who came to a coconut garden near Chennarayapatna, and he became the worker come laborer there into a owner's garden, coconut garden, and there he rest on and he stayed on. And after the arrival of the old man, the garden of that owner, that is the coconut garden, improved and their plantation expanded. So his arrival brought a great income to the owner and his lifestyle changed. He became rich and wealthy, their income increased. But one thing, disappointment happened there. What is that? The owner left stopped working and he became lazy. He involved in all the bad habits. So this troubled or this worried the owner's wife. Owner wife ಗೆ ಭಾಳ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓನರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸೋಮಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ he involved in bad habit and he went for adultery and all following of some immoral conduct, or he become immorally wrong, this troubled and this disappointed the owner's wife, and she was in such a disappointment and she was in sad thinking about her husband. Old man saw this and old man went on the giving advices through the narration of the story, that is about Basavaya and Tamanna. ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಕೆಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಕೆಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ inside the stories he is narrating one more story to a owner's wife. So when old man went on the narration of Tamanna and Basavaya, the wife sat there, even though unwilling to listen the story because of the respect or did not want to hurt the old man, she continued listening the story told by old man. So the wife continued listening the story, and in the story old man told about Tamanna, who has got all comfortable house and land, and even Tamanna has got a rival called Basavaya. So both Tamanna and Basavaya, who became so competitor, who were the competitors, they become the rivals. Tamanna acquired 100 acres of land, and to that competition even Basavaya also acquired. Tamanna totally made 1,000 acres of land, and in competition with Tamanna, Basavaya also acquired 800 acres of land. But unable to tolerate Basavaya's acquire of lands, that is 200 acres more land, Basavaya could not tolerate. ಅದು Basavaya ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ Tamanna has got 2 more acres land extra. This was not seen by Basavaya, and Basavaya, without the permission of Tamanna, forcibly acquired the land of Tamanna, and he invaded the land of Tamanna. He put a fence over the Tamanna's 200 acres of land, and this Tamanna, by seeing this, Tamanna got angry, but he did not went for the advices told by the supporters there. The advices, that is to approach a court or a law, or even to attack on a Basavaya. These all things Tamanna did not agree with that, but instead of that, Tamanna planned for singing. Tamanna went for singing instead of leaving all the land and everything, and he completely showed interest in singing. He showed the talent of singing. He used the talent power, and he competed with the Basavaya. But to that, Basavaya could not sing. Instead of that, to compete, to overcome that Tamanna's success ಆಗಿರ್ತಾನೆ, Tamanna singer ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಚಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ, and he won the best famous poet or award there.
he was facilitated there, but unable to see his success, he overcome that. He withstand that humiliation by filling all his life with material wealth. ಸೊ ಬಸವಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಇರೋ ಬರೋ ಜಮೀನವನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. By these things, Basavaya fulfilled his life which was empty, which was not the talent which Basavaya did not have. So such thing he filled with all the material wealth, and this he found the way to compete with Tamanna. But one day what happened? So students, in the last class I told that Tamanna all of a sudden fell ill, and this was the advantages to Basavaya. So Tamanna's disease was the health of a Basavaya. So Basavaya used this opportunity. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಥರ ಆತ್ರಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್, ಹಾಡ ಮತ್ತು ಕಂಪೋಸರಾಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರೋ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಆರಾಮ್ ತಪ್ಪತ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಅವನ ಆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಯೂಸಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, one day he came to know that Tamanna was ill. At that point Basavaya found the means of surpassing Tamanna. Health is wealth. So ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, Basavaya was now getting his own spirits revived. ಅವನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿವೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬ್ಯಾಸತ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀತಿರ್ತಾನೆ, ಅವ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಪಡಿತಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಹುರುಪೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಗೇನ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ರಿವೈವ್ಡ್. ಬಸವಯ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ರಿವೈವ್ಡ್. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ತಮಣ್ಣಾಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಾಸ್ ಬಸವಯ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 62. However, by this time Tamanna had thought of yet another method of punishing. So when Tamanna was ill, Basavaya uses that. ಸೊ ಅವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ತಮಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಬಸವಯ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಅವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇ ಉಪಾಯ ಸಿಂಗಿಂಗನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಯೂಸಸ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ದೇರ್. ಬಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ದ ರೈವಲ್ರಿ. ಅವ್ನ ರೈವಲ್ರಿನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಅಗೇನ್ Basavaya did not stop, but this again Tamanna, in the second time Tamanna again thought of some other plan to again destroy Basavaya. Innondu plan even yochane martana. So had thought of it another method of punishing Basavaya. So this time he made such a plan that this rivalry should be ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಸತ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟರ ರೈವಲ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ, ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಬಸವಯ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಎನ್ ಎಂಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೇನಾರ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಅಂಥೇಳಿ he thought of making a plan of death here. So that was the death. If he continued at the level of the body, Basavaya would go on offering a stiff competition. So, but if his song was separated from his body, if there was no relation between the songs and his own flesh and blood, this is how his thought went. So, Tamanna's thought went. Tamanna ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಏನಂತ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅಲೈವ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗುಡ್, ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್. So when I go for singing, when I continued with my singing, Basavaya will again give me a stiff competition. And the severe competition mat ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So I should discontinue the singing. So Tamanna made a plan, thought of an idea that he should made an impression of a death. ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಸಾಯೋ ಹಂಗೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬಸವಯ್ಯ ಮುಂದೆ. So he thought of making an impression that Basavaya should think that Tamanna is dead. ತಮಣ್ಣ ಸತ್ತಂಗ ಇವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನ ಅವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಮಣ್ಣ.
ಬಸವಯ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸತ್ತಿದ್ದಾನಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಥಾಟ್ ದಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಈಸ್ ಡೆಡ್. ಬಸವಯ್ಯಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಕ್ತಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸತ್ತಿದ್ದಾನ. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಈ ಥರ ಹಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಥಾಟ್ ದಟ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಡೆಡ್. ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಅಂದರೆ ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅ ಬಸವಯ್ಯ. ಸೊ ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸವಯ್ಯ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್, ಅದು ಖರೆ ಅಂತ ಅವ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ರೀ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ ಹೌ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟು ದ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಸವಯ್ಯ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಅವ್ನು ಬಿಡಬೇಕಂತ ಸಿಂಗಿಂಗೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣಂತ ಅವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯೋಗತೆ ಸತ್ತೋಗತೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಸವಯ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಬಸವಯ್ಯ ಅದರಾಗ ಆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು, ಹೌ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ನೀಡ್ಸ್ ದ ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ರಿವೆಂಜ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಚ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸಚ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್. ಮ್ಯಾನ್ ನೀಡ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್. ಹೇಳ್ತದಾನೆ, ಸಿ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಡ್ಕೋಬೋದಾನೆ. ಮ್ಯಾನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅ ವೆಲ್ತ್, ಮ್ಯಾನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮ್ಯಾನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಫುಡ್, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ art, knowing of a talent, everything if a man is having, even though man needs the kind of ರಿವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಸೇಡಿಗಾಗಿ ದ್ವೇಷಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ರೀ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೇಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸೇಡು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾನೆ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಟ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾನ್ ನೀಡ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ಬೇರ್ಫುಲ್ ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರಿವೆಂಜ್. ದ ವರ್ಡ್ ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿವೆಂಜ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿವೆಂಜ್. So even though man is having everything, every comforts, still he lives his life for a kind of vengefulness. Still he needs some revenge, he needs some kind of rivalry to do there. Without it there would be no reason for his existence. ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮುದುಕ ಅದಾನ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದಾನ, ಓನರ್ ವೈಫಿಗೆ ಹೇಳ್ತದಾನ, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೇಡು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲ, ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಂಜ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲದ ಗುಣನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್ ವಿತೌಟ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್. ಅವನ ಉಳಿವಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೇಡು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಯು ಮೇ ನೋ ದಟ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅ ಡೈಲಿ. ಸಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ ದಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಯಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಯು ನೋ ದಟ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡೈಲಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ is a daily reader of a newspaper and he reads daily newspaper, and from that it's a collection and he have read something there from story and he is now narrating to a owner's wife ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಕಥೆನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. To you I am just an old man. After a particular age man loses his name. His age becomes important and his name vanishes into a thin air. So again he went on telling ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್, ಆಸ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ರೀ. ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ಬೋದು? ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಅ ವೈಫ್ ದರ್, ಸಿ ಮೇಡಮ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅಡ್ವೈಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಎವರ್.
ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಸಾಯೋ ತನಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್. ಎಸ್, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾನಿಷಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಐತಿ. ವ್ಯಾನಿಷಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯಾಗೋದು, ಹೆಸರು ಮೆರೆದಾಟ. ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ವಯಸ್ಸು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೊನೆ ತನಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೇಮ್ ವ್ಯಾನಿಷಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಥಿನ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಈಗ ನಾ ಏನಿದ್ದೀನಿ, ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ, ವಯಸ್ಸಾದ ಮುದುಕನಿದ್ದೀನಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ದೇರ್. ಯುವರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ರೀಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ಸ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೈಲಿ ರೀಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಐ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಬರೋಂಗೆ ನಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ವೈಫ್ ದೇರ್. So I conceived the story of Tamanna and Basavaya when all of a sudden Russia told America, I am not your enemy. I shall not wage a war against you. What must have been the reaction of America, the sworn enemy of Russia, to this declaration? So old man is telling the wife there, oh madam, I am just an ordinary man. I conceived the story. I could able to tell the story how andre when all of a sudden. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನೈತಿ, ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ದೀಸ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರೈವಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಡಲ್ಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ವಾರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೇಜಿಂಗ್. They will be involving in such kind of war. So all of a sudden when Russia will tell America that Russia country who couldn't able to or is not ready to do a war with America, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ರೈವಲ್ರಿಯಾಗಿ, ಶತ್ರುವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಷ್ಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ telling America that I won't be an enemy with you, I don't want to do a war, we shall be a friends ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, how the situation of America will feel the boredom there. ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇವು ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದ ರೈವಲ್ಸ್ ಈವನ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ವೆನ್ ರಷ್ಯಾ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ? ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. So thinking about the two countries, all of a sudden I could able to get an idea to tell about the story of Tamanna and Basavaya. When your condition was such a, when your plight was there, when you were suffering of the worriness of your husband, ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವರಿನೆಸ್ಸಿಂದ ನೀ ಏನು ನರಳುತ್ತಿದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದಾನ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. So what must have been the reaction of America, the sworn enemy of Russia? ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಅಗನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಸೊ ಅಗನಿ ಅಂದರೆ ಪೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾಗುತ್ತೆ? ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಷ್ಯಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಎನಿಮಿ ದೇರ್. ಸೊ ಅಮೇರಿಕಾ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ಅಗನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ನ್ಯೂ ರಷ್ಯಾ ವಾಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಎನ್ ಎನಿಮಿ. ರಷ್ಯಾ ಇನ್ನು ಎನಿಮಿನೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ರೈವಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಆಗಿರೋದು ನೋವು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋರ್ಡಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಯರ್, ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ, ದೀಸ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ದೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ their rivalry or quitting of their enmity. But how can a human nature can do that? Human can't tolerate. ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೋದು, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ದೇರ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೆನಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೇಚರ್, ಅ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ನೇಚರ್, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿವೆಂಜ್, ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೈವಲ್ರಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್, ಸುಮ್ಮ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ಏನಾರ ಒಂದು ದ್ವೇಷ, ಜಲಸಿ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ವಿಚಾರದಾರ ಆಗಲಿ. ಐ ಸಫರ್ಡ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೇಟ್. ಐ ಥಾಟ್ ಮೈ ಡೆತ್ ಅಲೋನ್
could destroy Basavaya. So here Tamanna is revealing his identity, which means the old man is the Tamanna. Old man is telling the identity. ತನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಗುರುತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಮೈ ಡೆತ್ ಅಲೋನ್ ಕುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಬಿಕಾಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಸಾವಿನಿಂದ ಅವನ ಜೀವನ ಇದು ರೈವಲ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅನ್ಕೋತಾನ. ಆದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೈವಲ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಸವಯ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಸವಯ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನನ ಕಳ್ಕೊತಾನ, ಬಸವಯ್ಯ ಅನ್ನೋವನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ ಸಿಂಗಿಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗರ್ ದೇರ್, he left that, he forgot his great identity there and he become non-entity, which means no popularity, no popular person there. So here in this sentence I repeat, ನಾ ಏನು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಸಫರ್ಡ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಮೈ ಡೆತ್ ಅಲೋನ್ ಕುಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಬಸವಯ್ಯ. ನನ್ನ ಡೆತ್, ನನ್ನ ಸಾವನ್ನ, ನನ್ನ ಸತ್ತಿನಿ ಅನ್ನೋ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಸತ್ತಿನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣವೇ ಅವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಐ ಗೇವ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್. ಸೊ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಸವಯ್ಯ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ, ಸತ್ತನನ್ನೋ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೋ ಬಸವಯ್ಯ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ರಿಯಲಿ thinking that really Tamanna has died, Basavaya died. Basavaya lost the hope of Tamanna. Basavaya lost the hope of living and doing a competition and he passed away. He had no more reason to live. ಬಸವಯ್ಯಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದುಕಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಬಸವಯ್ಯ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇವನೇನು ಹಾಡ್ತಾನೆ, ಮೊದಲೇ ಆ ಪ್ಲೇಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿಂಗಿಂಗ್ನ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಸವಯ್ಯ. ವೆನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಹೌ ತಮ್ಮಣ್ಣ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದೇರ್? He even stopped singing and now he is just a worker in the garden of a owner there, and he is now under the owner who is a Tamanna is working there as an old man, just ordinary worker there. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಸ್ ಡೆತ್ ಅಂದರೆ ಬಸವಯ್ಯಾಸ್ ಡೆತ್, ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಆಲ್ ಮೈ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಲ್ಲಾಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಾಡು, ಬಲ್ಲಾಡ್ ಬರೆಯೋದು, ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತಾನೆ, ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಸವಯ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಐ ಹೂ ವಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ನಾನ್-ಎಂಟೈಟಿ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಫೇಮಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗರ್, I forgotten everything, I give up that and I become non-entity. Here non-entity ಅಂದ್ರೆ a person without any special qualities or talent. ಇದೆಲ್ಲ ಮರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಓನರ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ರಂಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ thus I avenged myself. avenged ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರಿವೆಂಜ್ ತೀರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಿ, thus by taking such kind of revenge I become an ordinary person. I lost my great identity of singing. ಎಂಥ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ, ಪೋಯೆಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ rivalry with ಬಸವಯ್ಯ I lost this, I forgotten this, I am now an ordinary person. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತಿಳಿ ಮಾತನ್ನು, ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಈ ಒಂದು ತಿಳಿ ಮಾತನ್ನು ಅವ ಹೇಳ್ತದನ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಆಕಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಲರಿಶಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಆಸ್ ಎ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಮಿಯೇಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಅಡ್ವೈಸ್. ಸೊ ಮೇಡಮ್, see about my story here, even I too did the same thing. I too very much developed, I too gained a much achievement, I too gained a great name. I was so famous once upon a time. Now I become an ordinary person. Likewise also your husband is now flourishing today, andre now he is developing, now he is making money and making his name. And if we say anything,
the advice, he will not going to take the advice. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಮಿಯೇಬಲ್ ವರ್ಡ್ ಐತೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಮಿಯೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ್ಯಮಿನೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಸೇ, ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ನೌ ಟು ಲಿಸನ್ ಅವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಆರ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್. ಸೊ ಅವನು ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮೆರಿತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವನದು ಹೆಸರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೂ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಇದು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ವರಿನೆಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಈ ಅಡ್ವೈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವೈಫಿಗೆ. So man is complicated that till the day of his death he goes on living for some revenge or the other, confronting one challenge or the other. ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅವ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ರೈವಲ್ರಿ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನ. ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಅಂಟಿಲ್ ಡೆತ್ he will be in some kind of challenge with the other. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ, ಇದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಸಾಯೋ ತನಕ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ತಮಣ್ಣನ ಸ್ಟೋರಿ ತಂದೆ ಆದ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಇದು ಓನ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಯರ್ ತಮಣ್ಣ ಟೆಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್. ಹಿಸ್ ಓನ್ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನ ಜೀವನದ ಇರೋ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವನ ಹೇಳ್ತಾನವ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನೇ ತಮಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೇಟ್ರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ old man reveals his identity and he tells his name Tamanna before owner's wife. Amma, do not think otherwise. ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇದು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇನು ಕತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರೈವಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯು ಫರ್ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ or think all this happened in a dream. ನಾ ಇದೇನು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ವೈಫ್ ನಾಟ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಆ ಕೊಕೊನಟ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಲೇಬರರ್ಸ್ ನಾವು they are returning to a home and the laborers have started going home. That young child, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಸಾಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he tells the owner wife that he wanted to meet a young child. That child is from a place or area of a Lokya and the child is not well and the old man wanted to see that child. ಸೊ ಅದು ಓನರ್ ವೈಫಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಲೋಕ್ಯಾ ಆರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್. ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೀನಿ, ಅವ್ನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಆರಾಮಿಲ್ಲ. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಹಿ ಈಸ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ವಿತ್ ಎ ಫೀವರ್ ಐ ಶಲ್ ಪೇ ಹಿಮ್ ಅ ವಿಸಿಟ್. ಸೊ ದ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್, ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಹಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫೀವರ್. ಸೊ ಅಮ್ಮ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ಅ ವಿಸಿಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ಮೀ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಆ ಗಾರ್ಡನಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಎದಕ್ಕೆ? ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ? ಲೋಕ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಲೋಕ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೋಕ್ಯ. ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಚೈಲ್ಡ್. Forgive me unable to elaborate. I have told you whatever I felt as it is. I had seen all this in a dream. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ, ಫರ್ಗಿವ್ ಮಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾ ಏನು ನನ್ನ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ he makes a visit to see the child who was bedridden. So this is the story of a P. Lankesh, that is story in a story. So through this story Lankesh gives the message that man is such a complicated person. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ನೇಚರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೈವಲ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ. ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ದೇರ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. If that healthy competition becomes unhealthy, it will go for a rivalry and that rivalry it will make the
person's life miserable. Likewise, what happened in the life of Tamanda and Basavaya, their life become miserable. ಇಬ್ಬರು ಜೀವನ ಕೆಟ್ಟಾತ್ರಿ. ಕೊನೆ ಅಂತ್ಯ ಭಾಳ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಸವಯ್ಯ ತೀರ್ಕೋತಾನ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ತನ್ನ ಗುರುತನ ಕಳ್ಕೊತಾನ, ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿತಾನ. ಸೊ ರೈವಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಡೂ such kind of miserable life here. So Lankesh tells that it should be an healthy competition, then a person will grow and develop. But when it becomes unhealthy, their life become miserable. This is what the Lankesh gives the message here. So thank you students. I will be uploading the summary of the Gardner chapter, and even I can give the notes of question and answers here. So thank you.